सरकारी पैमाने ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 90% ਦੀ ਕਣਕ ਫੇਲ ਹੋਈ 100.76 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਠੀਕ ਅਦਾਇਗੀ शुरू च जो मंडियां शुरू हुई तो कणक की खरीद शुरू करने कई थावां ते MLA मंत्री तुसीं देखे होने वो मंत्री MLA भी लापता तो हुण मंडियां चों सरकार लापता सरकार गायब है हुण गेड़े नहीं मारती क्योंकि हुण आड़तियां लई भी मुश्किल है वो जब तक अपने तंबू नहीं पड़ सकते जब तक सारी कणक चक्की नहीं जाती किसानों दी कईयां दी हले जी कणक आ रही है वो थां नहीं बचती फिर ढेरी लाउण लई सो ये सारियां दिक्कतां नूं देखदे होए गौर करने वाली गल कि एक पासे सरकार किसानों की बांह फड़ के भरपाई की गल करदी है वो डेरा सिरसा मुखी गुरमीत सिंह राम रहीम के स्वागत की तैयारी है कि साडे बाबा जी पैरोल ते आउणगे तो इसलिए वो तैयारी है तो यदा मतलब कि अज बाद दोपहर कि अज रात तक या भलक तड़के डेरा सिरसा मुखी रोहतक की सनैरीओ जेल चो निकल के यूपी के बागबाद के बरनावा आश्रम प्रगट हो चुका पैरोल के अंकड़े देखो पहली पैरोल डेरा सिरसा मुखी 7 फरवरी 2022 में 21 दिनों की पैरोल कल की मसला की सीगा यूपी दी पंजाब दी विधान उस तो बाद दूजी पैरोल मिली 17 जून 2022 30 दिनों की पैरोल इस तरह तीजी पैरोल अक्तूबर 2022 पिछे हरियाणा दी सरपंच वाली चोणां भी हो गई जी वो सारा कुछ सो 2022 40 दिनों की तो फिर जनवरी 2023 के फिर 40 दिन सो ये सारा हवाला पहली फरलो गुड़गांव च कट्टी पड़दे ला के बैडमिंटन खेड है ना अपने परिवार से रह कैरम बोर्ड खेड तो दूई के प्रवचन शुरू हो गए वो ब्यूटी टिप्स बनने शुरू हो गए है ना वो सारा कुछ तो हुण फिर हुण चौथी तो बाद 5वीं पैरोल मतलब एक साल के 4 वक्त की पैरोल देने ये रेमो कर्म तो दूसरे पासे जिन्होंने कानूनी तौर पर सजावां पूरीਆਂ करदियां अपना समा भुगत लिया उन्होंने रिहाई भी नहीं पैरोल भी नहीं ਆਪਾਂ ਨੂੰ 22 साल हो गए रोज़ इकट्ठे बैठ के पीते ਆਪਾਂ ਨੂੰ आदत पई सो आदियां की हालत ये आ ਇਹੋ ਜਿਹਾ आदि एक बंदा ਲੱਭਿਆ जी 36 साला ਲੀਓ ਉਹ ਲੀਓ ਨਾਂ ਦਾ ਚੀਨੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਰੋਜ਼ 1 ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਠੇਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਮਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਪ ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚਿੱਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਚਿੱਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛਡਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣੀ ਆ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੀਓ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ सत श्री अकाल ग्लोबल पंजाब टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत मैं जतिंद्र कौर डिस्कशन पॉइंट प्रोग्राम दे विच अक्सर वड्डियां खबरां ते चर्चा की जाती है वड्डियां खबरां चाहे पंजाब दे नाल संबंधित होण जां फिर देशां विदेशां दे नाल संबंधित होण इन्हां खबरां ते चर्चा करन दे लई हर वार दी तरह स्टूडियो विच मेरे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार दीपक शर्मा चनार्थल जी सब तो पहला प्रोग्राम डिस्कशन पॉइंट विच उन्हां दा स्वागत करते हैं स्वागत है सर तुहाडा प्रोग्राम डिस्कशन पॉइंट शुक्रिया जतिंद्र जी सारे दर्शकों नूं मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल दीपक जी डिस्कशन पॉइंट प्रोग्राम की शुरुआत किसानों की खबर तो कर लें पहला जो बारिश होती है किसानों दी फसलां खेतों के विच तबाह हो जांदियां ने उस तो बाद जेकर किसान कणक की फसल मंडियां दे विच लै भी आउंदे ने तां मंडियां दे विच कणक रुलदी है कोई प्रबंध नहीं किसानों का दोष है कि सरकार के दावे ते वादे उल्ट होए ने ते लिफ्टिंग की समस्या काफ़ी आ रही है तो हुण ये जानकारी मिल रही है कि 90% जिहड़ी कणक आ वो फेल साबित हुई है पहलां जिहड़े सरकारी अधिकारी मंडियां दे विच गेड़े मारदे सी ते हुण गेड़ा मारन तो भी टाला वट रहे हैं बिल्कुल तुहाडी गल दुरुस्त है जी कि सरकारी पैमाने ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ जी ਉਹਨਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 90% ਦੀ ਕਣਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਆਈ ਆ जी ਪਰ ਖਰੀਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੰਡਾਰ ਤਾਂ ਵੀ ਭਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀਆਂ जी ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ 100 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ जी
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ 90% 95% ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਢੁਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਢੇਰੀਆਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਗਤੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਰੁਪਏ 31 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਰੁਪਏ 87 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ ਤੱਕ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਣਕ ਬਦਰੰਗ ਹੋਈ, ਕਣਕ ਮੋਜੂ ਹੋਈ, ਕਣਕ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੋਈ, ਦਾਣਾ ਟੋਟਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੀ 90% ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਣਕ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਰੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਸੁੰਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਉੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ 90% ਦੀ ਕਣਕ ਫੇਲ ਹੈ। ਪਰ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਪ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਟੌਤੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਰਪਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਫਸਲੀ ਖਾਸੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਉਹ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਆਹ ਢੇਰੀ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਆਹ ਢੇਰੀ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ। 90% ਦੀ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਦ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਢੁਆਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੂਝਵਾਨ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੋਊਗਾ MSP ਔਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 100.76 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਠੀਕ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਖੁੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਈ ਆ ਅਜੇ ਵੀ, ਢੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਜੇ ਆਮਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮਦ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 80-90% ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਮਦ ਘਟ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਦਾਉਣਾ, ਟਲਾਉਣਾ, ਚੜਾਉਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ MLA ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ MLA ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਫੜ ਵੀ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ? ਸੋ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾਪਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਫਿਰ ਢੇਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਾਪਤਾ ਹੈ, ਗਾਇਬ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਰੁਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾਪਤਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਲਦ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਪੈਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਬੂਤਾਂ ਤਹਿਤ, ਤੱਥਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਨੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ।
ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਸੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। 2017 ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹੀ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਆ। ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬੰਦ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹਲੇ 'ਚ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਗਾਮਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਕੋ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਜਬਾ ਵੀ ਲਾਓ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵੀ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੀ ਵੇਚੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ 40 ਦਿਨ, ਫਿਰ 40 ਦਿਨ। ਹਰ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2022 ਚ ਮਿਲੀ ਜੀ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਲੰਘਿਆ, ਜੂਨ ਚ 2022 ਚ ਫੇਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ ਲੰਘਿਆ, ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਚ ਫੇਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਲੰਘਿਆ, ਜਨਵਰੀ ਚ ਫੇਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਲੰਘਿਆ, ਹਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਫੇਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 131 ਦਿਨ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬਰੇ ਚ ਦੇਖੀਏ 2022 ਦੇ ਸਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 91 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ 131 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵਰਤਾਰਾ ਏ, ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਏ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਜੀ। 2 ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਹਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਦਣ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਢੋਂਗ ਰਚਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆਈ? ਯੂਪੀ ਦਾ ਬਾਗਪਤ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਬਾਗਪਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਹੈ ਬਰਨਾਮਾ 'ਚ ਜੀ। ਉਹ ਬਰਨਾਮਾ ਡੇਰਾ ਉਹ ਹੀ ਜਿੱਥੇ 1 ਜਾਂ 2 ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੈਰੋਲ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ, ਕੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਭਲਕ ਤੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਦੇ ਬਰਨਾਮਾ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਹਵਾਲਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਾਗਪਤ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋ ਡਿਊ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਆਊਗੀ ਜੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨ, ਡੇਰੇ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣੀ ਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਆਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੋਹਤਕ ਦਾ, ਸਿਨੈਰੀਓ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਜੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਲੋ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 7 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੀ, 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਦ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ
17 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਪੈਰੋਲ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਪੰਚੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ 2022 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਵਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਫਰਲੋ ਗੜਗਾਉਂ 'ਚ ਕੱਟੀ, ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਖੇਡ, ਤੇ ਦੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਬਿਊਟੀ ਟਿਪਸ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਚੌਥੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੀਂ ਪੈਰੋਲ, ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਭੁਗਤ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਦਿਉਂ ਜਾਂ ਤਿਉਂ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਬਰਨਾਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਬਾਗਪਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਨਸੂਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਉਹਦੇ ਰਹਿਮੋ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਫਾੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜਾਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਡੇਰਾ ਵੀ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸਿੱਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਸਿੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਿੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ CBI ਕੋਲ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਖ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਚਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲਗਾ 2-3 ਦਿਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਗਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਗੀ ਬਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਬਖੇਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵਿੱਕੀ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਆ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੜਿਆ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ CA ਸਟਾਫ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹਲੇ ਕਿਤੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਪਰ ਗਈ ਘਟਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜੇ ਸੜ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੱਪੜ 'ਚੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਦਿੰਦੇ? ਆਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਹੋਇਆ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੱਕ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬਸ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਂਦੀ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ?
ਜੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਤਲਬ ਦਿਖ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜੀ ਪੀੜਾ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੱਲੀ ਉਹਦਾ ਰੋਸਾ ਕੱਲਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਦਮ ਸਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪਛਾਣ ਸਕੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ, ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਇਹ ਮੱਧਭਾਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸ ਸਪੀਡ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੱਕ ਚੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ 'ਚ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ। ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੜਾਏਗੀ। ਉਹ ਚਿੱਪ ਆਖਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ? ਬੋਤਲ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬੋਤਲ 'ਚ ਚਿੱਪਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕ ਹੋ ਜਾ ਕਰੂਗੀ ਬੋਤਲ, ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਬੋਤਲ ਵਿਕਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਟਰੈਕ ਹੋ ਜਾ ਕਰੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਵੀ GPS ਲਾ ਦਿਓ, ਰੇਤੇ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਆਦੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੁਡਾਉਣੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚਿੱਪ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਛਿਪਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। 4 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਨਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਜਵੇ। ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇ ਆਟਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸੇੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ 2 ਮਿੱਤਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿੱਤ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਦਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਆ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਆਦਤ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ। ਸੋ ਆਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਜੀ, 36 ਸਾਲਾ ਲੀਓ ਜੀ। ਉਹ ਲੀਓ ਨਾਂ ਦਾ ਚੀਨੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਰੋਜ਼ 1 ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ, ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਰੇ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਚਿੱਪ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੀ, 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚਿੱਪ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਪ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੈਮੀਕਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਫਿਰ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ ਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਚੀਨ ਦਾ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹਾਈਟੈਕ ਬ੍ਰੇਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦੇ ਹੁਨਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ।
ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਓ ਬੀਬੀ। ਹਾਓ ਬੀਬੀ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ UNO ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਬਿਊਰੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਜਿਹੜਾ UNO ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਬਿਊਰੋ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਹ ਚਿੱਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਆ ਲਿਓ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਿੱਪ ਫਿੱਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੋਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਪਰ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਠੇਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਮਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਚਿੱਪ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੁੜੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆ ਰੋਟੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਪ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚਿੱਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਚਿੱਪ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਚਿੱਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛਡਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣੀ ਆ। 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਲਿਓ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕੀ ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚਿੱਪ ਦਬਾਊਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਕਣਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਊਗੀ ਕਿ ਉਹੀ ਆਊਗੀ, ਅਸਲੀ ਆਊ ਕਿ ਨਕਲੀ ਆਊਗੀ, ਇਸ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਿਆਸੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿਰਾਪੂੰਜੀ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ 11,430 mm ਵਰਖਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ 365 ਦਿਨ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤੇ 366 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਖੇਤਰ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਉੱਥੇ ਟੂਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ 5-5 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 1 ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੜੇ ਲੈ ਕੇ 5-5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 1-2 ਦਿਨ ਤੇ ਲੋਕ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 20 ਲੀਟਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ 50 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਚਿਰਾਪੂੰਜੀ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਘੋਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨਦੀਆਂ, ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਗੰਦ ਸਿੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾ ਨਹਿਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਾਡੀਆਂ, ਨਾ ਦਰਿਆ ਸਾਫ਼, ਨਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਨਾ ਬਚਿਆ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਚਿਰਾਪੂੰਜੀ ਵਰਗੇ ਮਤਲਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਉਹ ਥਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਚਿਰਾਪੂੰਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਰੁਪਏ 'ਚ 20-20 ਲੀਟਰ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੁੜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।